going to discuss unit number 5, columns and struts. So in this unit, we are going to see in detail about columns and what are the end conditions of columns and how do you predict the failure in case of columns and what is the nature of failure in the column is going to be. So let me start with simple definitions of columns and struts. So columns and struts is defined as a member of a structure which is subjected to axial compressive load. Okay, so as you know, column or a strut is a member of a structure. ఒక స్ట్రక్చర్లో ఒక భాగం అన్నమాట. As you can see in a building, the different members are columns, beams, and slab, walls. These are the members with which a building is formed, right? Without these things, a building is not a building. Okay, right? So it has to have beams and columns and slab and walls. I mean, they are the basic members or elements of a structure which together come to form a structure, right? And so column is one of them. Okay, so column is a part of a structure. It has a purpose to fulfill. So what does it do? What a strut or a column do is, in a structure, they take axial compressive loads. They resist or take axial loads. So what is axial load? See here, if this is a body, this is the axis, and if a load PC is acting, compressive load, this load PC is acting along the axis of the body, right? So it is called as axial compressive load or compressive force. Okay, so columns or struts take axial compressive load. So is column and strut both are same? Are these two same or anything different? So if a member of a structure is vertical and both ends are fixed rigidly and subjected to axial compressive force or load, then it is called as column. So column అని ఎప్పుడు పిలుస్తాము అంటే, column has to be that member, a member which is taking these loads. That member has to be vertical, అంటే horizontal plane తో 90 degrees చేసి ఉండాలి, and both its ends are fixed rigidly. Ends అనేవి ఫిక్స్ అయి ఉండాలి, రిజిడ్గా ఫిక్స్ సపోర్ట్ అయి ఉండాలి, and should be subjected to axial compressive load. Axial compressive load అంటే ఈ విధంగా అన్నమాట. If this is the column, it has to be vertical and it has to take axial compressive loads and fixed at top and bottom. So if this is the case, then that member is called as a column. For example, vertical pillar between the roof and floor. So if you see your home, at your home, in your building, పైన రూఫ్ నుంచి కిందకి స్లాబ్ కి కనెక్ట్ చేసేది ఏదైతే ఉందో, సో కాలమ్. So now, if the member of the structure is not vertical and one or both of its ends are hinged or pin joined, the bar is known as strut. So strut అని ఎప్పుడు అంటామంటే, అదే మెంబర్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ వెర్టికల్గా లేకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వెర్టికల్ అండ్ వెన్ ది ఎండ్స్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్, వన్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎండ్స్ ఆర్ హింజ్డ్ ఆర్ పిన్ జాయింట్ అయితే, అప్పుడు దాన్ని మనం స్ట్రట్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో సీ ది డిఫరెన్స్ హియర్ బిట్వీన్ ఎ కాలమ్ అండ్ ఎ స్ట్రట్. There is a similarity and there is a difference between these two. Similarity ekkadundi ante, both in columns and struts, both are subjected to axial compressive load, and of course struts are sometimes are subjected to tension also.
but they take axial loads, axial compressive loads. That is the similarity. And what is the difference? In case of columns, both ends are fixed, rigidly fixed. But in case of strut, the both ends may not be fixed. ఓకే, వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అయ్యి ఒక ఎండ్ హింజ్డ్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక ఎండ్ ఫ్రీ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే రెండు ఎండ్స్ కూడా హింజ్డ్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వన్ ఎండ్ హింజ్డ్ అండ్ అదర్ ఈజ్ ఫ్రీ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కేసెస్ in which you see this strut. So this is this difference between these two, column and strut, and the similarities. So I'm going to show you this truss in which you can find strut. Okay, so ఇక్కడ ఫిగర్లో మీరు చూస్తే బ్లూ కలర్ డయాగ్రామ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్, దిస్ ఈస్ ది ట్రస్. దీన్ని మనం ట్రస్ అంటాం, TRUSS. మనం రైల్వే స్టేషన్స్లో కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్స్లో కానీ వీటిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. లేకపోతే పెంకుటిల్లు దగ్గర లేకపోతే రేకుల షెడ్లు ఉంటాయి కదండి, అట్లాంటివన్నిటి దగ్గర కూడా మనం ఇలాంటి ట్రస్సులు చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రస్సెస్ కూడా. ఇది ఒక రకమైన ట్రస్. సో ఇక్కడ ఈ ట్రస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్ట్రట్స్. చూసారండి ఇక్కడ STRUT, స్ట్రట్, స్ట్రట్తో తయారై ఉంటుంది. సో దిస్ కంప్లీట్ ట్రస్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్ట్రట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ స్ట్రట్ చూస్తే కంప్రెషన్కి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, పైన మీరు చూస్తే టెన్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ either it is a tension or a compression, the strut is taking axially anamata. Okay, and both in ends are hinged. These are hinged or pinned. Okay, so let me give you an example of what is a hinged connection. So this is a hinged connection. You can see here, it can rotate. The member can rotate about the support. Okay, so and if it is a fixed, this beam cannot bend, right? Can it bend? No, it cannot bend. The support will offer a resisting moment to stop this beam from rotating, right? So that is nothing but resisting moment. That is what we calculate as M. But in case if the support is not fixed, if it is a hinged support or pinned support like this in these figures, then there would be no resisting moment. Of course there would be reactions, but there would be no bending moment or movement resisting the rotation of the bar or strut. So I hope you understood the difference between column and strut. So let me go into the next topic. So slenderness ratio, third one is slenderness ratio. So slenderness ratio is nothing but a ratio to the effective length L of the column to the minimum radius of gyration of the cross-sectional area. So lambda is equals to effective length is represented with LEFF or simply LE divided by K, radius of gyration. So these terms may be new to you people. We will be discussing about these in the further units. In these further parts of this unit, you will come across using this lambda K, finding K and all that. And so as you can see, this slenderness ratio is represented with lambda. So lambda is equals to effective length of the column divided by minimum radius of gyration. Gyration is represented with K. As we are saying minimum radius of gyration, it is represented with K minimum. So this is a parameter. Okay, that helps us in classifying
a column. Okay, so this lambda is the parameter based on which you classify a column into short column and a long column. Okay, you can classify based on this lambda value, you can classify this column as short and long. Of course, you have medium also. Medium also. We will discuss in the next slide in detail about this. So this lambda is used for this purpose. Okay, this is helpful in classifying the column. So why do we need to classify the column? Column అన్ని ఒకలాగా చూడడానికి ఉంటాయి కదా. So why should we classify that? సో ఎందుకు అలాగ మనం చూపించాలి, క్లాసిఫై చేయాలి అంటే, సి ఏ షార్ట్ కాలమ్ అండ్ ఏ లాంగ్ కాలమ్ do not behave in the same way when it is subjected to same amount of load. Okay, short column fail in a different way, long column will fail under load in a different manner. So the nature of failure is different in short and long columns. Therefore, in order to know how that particular column is going to fail, I first need to classify it whether it is a short or a column. So if it is a column, long column, it fails in a different manner, and if it is a short, it fails in a different manner. We are going to see in detail how these are going to fail in the next slides. Okay, so this slenderness ratio is important for the classification of a column. Okay, so now let me go into the fourth definition: buckling load or crippling or critical load. So what do you mean by that? So see, when you apply a load onto a column, that load can be called as a buckling load. Okay, given the condition that that is the maximum load that it can take. Okay, so let me just give you the definition and explain you a bit. The maximum limiting load, see here, at which the column tends to have lateral displacement or tends to buckle, is called as buckling or crippling load. So let me take a simple figure here for you and explain that. See, this is a column. Okay, this is a column. Okay, maybe it is a fixed or both ends or not fixed. Okay, whatever may be, it is a column. So now you applied a load onto this column P. So this P is nothing but an axial compressive load onto this column, isn't it, right? Yes. So what happens when I apply this load P? Maybe initially it is something like this. If P has been increased, what happens is it is going to bend in this way. Initially it is in this way. See, initially it may be something like this, but what happens is it is going to deflect. You can say in the normal term bending, it is going to bend. Okay, so the distance by which it has been displaced is known as delta, which is equals to deflection. సో చూడండి, ముందు ఉన్నదానికి తర్వాత ఉన్నదానికి పొజిషన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏ అనుకుంటే ఏ డాష్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ ఏ డాష్? దట్ ఈస్ డెల్టా, డిఫ్లెక్షన్. బికాస్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ లోడ్, ది కాలమ్ హ్యాస్ బీన్ అండర్గోన్ ఏ లాటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ డిఫ్లెక్షన్. సో ఓన్లీ వెర్టికల్గానే కాదు, లాటరల్గా కూడా ఇట్లాంటి కాలమ్స్ డిస్ప్లేస్ అవుతాయి. ఓకే, డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో this is what we call as buckling. This is what we call as buckling also. Buckling అని కూడా అంటాం, బెండ్ అవ్వడం.
Inka perfect example, let me give you another case. See here, this is a column, this is a column, and yes. So now what you did is you applied a load onto this. So now what happens to that column? What happens to that column? Yes, initially it is like this, but it becomes in this way. It gets deflected. Right? This is nothing but bending. Or in other terms, we can call this as crippling. CRIPPLING. See in the definition, buckling or crippling. సో మనం ఏదైతే లోడ్ అప్లై చేస్తున్నామో maximum లోడ్ at which a beam or a column, a column buckles is called as a buckling load. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక 50 న్యూటన్ అనే లోడ్ అప్లై చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ. ఓకే, 50 న్యూటన్ అనే లోడ్ అప్లై చేస్తే ఇట్ డిడ్ నాట్ బెండ్, it did not buckle anamata. So this is not a buckling load. This is not a buckling load then. But I have increased the load acting on this column to 100 Newton. So what happened immediately? The vertical column has been bent in this way. It has been buckled. Okay. So this 100 Newton is what we call as buckling or crippling load. అర్థమవుతుందా అండి ఇప్పుడు? సో ఏ లోడ్ దగ్గర ఒక కాలం అనేది బక్కల్ అవుతుంది, బెండ్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఆ లోడ్ని మనం బక్లింగ్ లోడ్ ఆర్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ అంటాం. అండ్ వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రిటికల్ లోడ్. క్రిటికల్, సీ ది నేమ్స్ హియర్. ఓకే, బక్లింగ్ లోడ్, క్రిప్లింగ్ లోడ్ ఆర్ క్రిటికల్ లోడ్. You can call with any name. Okay, so that is what you see in this below figure, guys. See here, this is a column of length L, an axial load is applied and it has been displaced by certain value, that is nothing but delta, small delta, lateral displacement, and that bending is called as buckling. Okay, so of course this column is of condition one end fixed and other end free anamata. So the shape of buckling depends upon the end conditions or support conditions. Okay, ante సపోర్ట్స్ ఫ్రీ ఎండ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయబడి ఉన్నాయి, ఏ విధంగా ఉన్నది సపోర్ట్ టూ ఎండ్స్కి, దాన్ని బట్టి అది ఎలా బక్కల్ అవుతుంది అన్నది మనకు కనబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ది కేస్, వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈస్ ఫ్రీ, ది బీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బక్కల్ ఇన్ దిస్ వే. బట్ ఇఫ్ ది బీమ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ at both ends, column is fixed at both ends, the vertical column is going to buckle in this way. Okay, so ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా అయింది సార్, ఫ్రీ పై ఎండ్ దగ్గర ఇక్కడ మధ్యలో ఎందుకు ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎండ్ కండిషన్స్. ఆ కాలంకి పైన కిందన ఉన్న రెండు ఎండ్స్ దగ్గర సపోర్ట్ ఎట్లాంటిది, అది పిండా ఫిక్స్డా ఫ్రీనా అన్న దాన్ని బట్టి అది ఏ విధంగా బక్కల్ అవుతుంది అనేది ఉంటుంది. ఓకే, మనం పర్టికులర్గా 4 కేసెస్ని మనం ఈ యొక్క చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే, సో లెట్ మీ జంప్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ థింగ్. సో దీస్ ఆర్ ది 4 కేసెస్. ఓకే, సో కాలమ్స్ విత్ డిఫరెంట్ అండ్ కండిషన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అండి, వన్ అండ్ ఫిక్స్డ్, బోత్ ఎండ్స్ పిన్ జాయింటెడ్ ఆర్ హింజ్డ్ ఆర్ రౌండెడ్ ఆర్ ఫ్రీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది కేస్, ఫస్ట్ కేస్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే వన్ అండ్ ఫిక్స్డ్, అదర్ అండ్ ఫ్రీ, బి. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే వన్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ అండ్ ఈస్ hinged. This is actually fourth, sorry for this. This is fourth case and this is third case. This is third case. Okay, so this is the pinned and fixed ends. One end fixed, one end pinned. అంటే హింజ్డ్ అనమాట. ఇందాక చెప్పాను కదండి హింజ్డ్ ఎలా ఉంటుందో. ఓకే, హింజ్డ్ అనేది చాలా దగ్గర చూస్తామండి. ఇంకా మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హింజ్డ్ కనెక్షన్కి
మీరు ఈ సినిమాల్లో నైఫ్ చూపిస్తారు చూసారా అండి, విలన్ చేతిలో నైఫ్ పట్టుకొని వస్తాడు పొడిచాడని హీరోకి, అప్పటి వరకు జోబులో పెట్టుకుని ఉంటాడు కదండి, అప్పటి వరకు మడిచి ఉంటుంది, కానీ ఒక ఎండ్ ఇలా ఫిక్స్ చేయగానే బటన్ నొక్కగానే ఏమవుతుందండి, కత్తి ఒకేసారి రొటేట్ అయ్యి మనకి చూపిస్తుంది. అక్కడ హింజ్డ్ అనమాట, అది హింజ్డ్ కనెక్షన్ అది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోన్స్ కూడా వస్తున్నాయండి, మోటరోలా ఫోన్స్ అవన్నీ వస్తున్నాయి చూడండి, హింజ్డ్ ఫోన్ అంటారు. ఓకే, వీ కెన్ ఫోల్డ్ ది ఫోన్, మధ్యలో హింజ్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ రొటేట్. పాత ఫోన్స్ కూడా అట్లాంటివి వచ్చేవండి, నోకియా ఫోన్స్ లాంటివి, హింజ్డ్ కనెక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ రొటేట్ అబౌట్ దట్ హింజ్, దట్ సపోర్ట్ అలౌస్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ అనమాట. ఓకే, so that is the case. So this is hinged and this is fixed and this is fixed and upper end also fixed in this case, and here it is free, here it is fixed, here it is pin, and here also pin. So these are the four cases. You should not get confused with these four cases. So if I ask you what are the four cases, you must be ready to tell what are these four cases. Okay, okay. So now you must be observing that there is a L that is represented here. Okay, a little bit different. See here, L equals to LE అంటున్నాం ఇక్కడ, ఇక్కడేమో ఎల్వై, ఎల్ ఏమో 2, ఇక్కడ ఎల్ఈ అండి, అది జస్ట్ మిస్టేక్. ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2L అంటున్నాము, ఇక్కడ ఎల్ఈ ఏమో 0.5L అంటున్నాము, ఎల్ఈ ఏమో 0.7L అంటున్నాము. అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై దట్? ఎల్ఈ అనేది దేనికి వాడతామన్నామండి? ఎల్ఈ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలమ్. ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ కాలమ్. ఈ రెండు ఒకటి కాదా అయితే? ఎస్, దే ఆర్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ నాట్ సేమ్ ఆల్ ది కేస్, బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ది both ends of the column are hinged, in the case 1, length of the column will be equals to length of the effective length of the column అన్నమాట. సో ఎందుకు సార్ అసలు ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటే ఏంటి అన్నది మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ రావాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలమ్. అఫ్ కోర్స్ వాట్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలమ్ అంటే మీరు లెంత్ ఆఫ్ కాలమ్ మెజర్ చేయొచ్చు అండి. మీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న కాలమ్ యొక్క లెంత్ ఎక్కడ ఎంత అని అడిగితే ఏం చేస్తారు? From top to bottom you will measure that with a tape or something, and you will say that is the height of the column or length of the column. Yes, that is right, correct. But what is effective length? Okay, you cannot just do that simply. So let me give you an explanation regarding that. So basically, length of the column can be said as a vertical distance between two floors or between two tile levels. రెండు ఫ్లోర్కి మధ్యన, పైన రూఫ్కి కింద రూఫ్కి, లేకపోతే పైన ఉన్న ఫ్లోర్కి కింద ఫ్లోర్కి, రూఫ్కి స్లాబ్కి ఉన్న మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్సే కాలం యొక్క లెంత్, కాలం యొక్క హైట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అదే హైట్ అవుతుంది, అంతే కదండి? రైట్. అకార్డింగ్ టు స్ట్రక్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, length of the column is the distance between 2 points where a column gets its fixity of support, so its movement is restrained in all direction. ఇక్కడ క్లియర్గా గమనించాలండి, లెంత్ ఆఫ్ ది కాలమ్ అనేది ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్ స్ట్రక్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points వేర్ ఏ కాలమ్ గెట్స్ ఇట్స్ fixity of support. Let me give you an example with this figure. Let me use this figure to explain that same thing here. Right. See. In this case, take the case 3. Both ends fixed. ఇక్కడ సి అని కనబడుతుంది కదండి, అక్కడ చూద్దాం దాన్ని. సో ఇక్కడ చూడండి, లెంత్ అంటే సపోర్ట్ టు సపోర్ట్ మెజర్ చేస్తున్నాం, బట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటే సమ్వేర్ హియర్ టు హియర్ మెజర్ చేస్తాము, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ వరకు కూడా దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్సిడిటీ. దిస్ కాలమ్
ఇక్కడ నుంచి ఈ పోర్షన్ దగ్గర మాత్రమే పట్టుకుంటున్నాడు, దాన్ని బిగుస్తున్నట్టు ఫిక్సిడిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, ఈ కాలం పైన కింద ఫిక్స్ చేసినప్పటికీ కూడా ఒక రెండు సపోర్ట్స్ ఫిక్స్డ్ అండ్ సపోర్ట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓకే, కాలంకి ఫిక్సిడిటీ అనేది రిజిడిటీ పట్టు అనేది ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతుందంటే ఈ యొక్క సెక్షన్ నుంచి ఈ యొక్క సెక్షన్ మాత్రమే. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ పార్ట్ మాత్రమే ఈ కాలం అనేది బకల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, that is the distance between 2 points where a column gets its fixity of support, so its movement is restrained in all directions. See here, ఈ సెక్షన్ దాటి పైకి వెళ్తే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బెండ్ అవుతుంది కాలం. ఈ ఈ సపోర్ట్ ఈ యొక్క సెక్షన్ దాటి కిందకు వస్తే ఎక్కడ కూడా బెండ్ అవుతుంది. అంటే చూడండి, ఈ పాయింట్ పైకి వెళ్ళిన ఈ పాయింట్ కిందకు వచ్చినా సరే ఈ సెక్షన్కి మూమెంట్ ఈజ్ రిస్ట్రైన్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, రైట్? మూమెంట్ కదలిక, ఇటు అటు కదిలే ఛాన్సే లేదు ఈ రీజియన్లో, అంతేనండి. బట్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యనున్న ఈ యొక్క లెంత్ ఏదైతే ఉందో దిస్ కెన్ బకల్, right? It can displace, it can move. So that distance, okay, between two rigid points, okay, that is called as effective length అన్నమాట. సో ఇక్కడ లెంత్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది డిఫరెంట్. ఓకేనండి, అంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ సపోర్ట్. స్టిల్ సపోర్ట్ ఇక్కడ కింద ఎక్కడో బిగించున్నా సరే ఈ కంప్లీట్ పోర్షన్ అంతా కూడా ఒక సపోర్ట్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎటువంటి మూమెంట్ కూడా అలౌ చేయదు విత్ ఇన్ దట్ స్పాన్ అనమాట. ఇఫ్ యూ టేక్ కేస్ ఆఫ్ 4, ఇక్కడ ఫిగర్లో డి అనే దాని దగ్గర మీరు చూస్తే పైన హింజ్డ్ కనెక్షన్ కాబట్టి, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫిక్స్డ్, ఇక్కడ నుంచి దిస్ రీజియన్ కెన్ బకల్ అండ్ దిస్ రీజియన్ ఈజ్ రెస్ట్రైన్డ్, మూమెంట్ ఈజ్ రెస్ట్రైన్. ఈ పోర్షన్ ఏదైతే నేను ఇక్కడ హ్యాచ్ చేశానో, షేడ్ చేశానో, ఈ ప్లేస్లో సపోర్ట్ లేనప్పటికీ కూడా ఆ స్పాన్ ఆఫ్ బి కాలం ఎలా ఉంటుందంటే రిజిడ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎటువంటి కూడా మూవ్మెంట్ అనేది, కదలిక అనేది ఉండదు అనమాట, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఆ యొక్క సెక్షన్లో. వన్స్ ఈ సెక్షన్ ఏ అనుకుంటే ఈ సెక్షన్ ఏ దాటి పైకి వెళ్తే దట్ కాలం, ది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాలం అండర్గోస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో దట్ సపోర్ట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఈ మధ్యన ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటాం. ఇది ఎంత అని అంటే సార్, ఇక్కడ ఎంత సార్ అని అడిగితే దాట్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7 times ఆఫ్ హోల్ లెంత్. అంటే పైనుంచి కింద వరకు సపోర్ట్ అనేది లెంత్ 10 మీటర్ అయితే, లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ 1 మీటర్ అనుకుందాం, 1 మీటర్ అయితే పైనుంచి కిందకి 70 సెంటీమీటర్ వరకు ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనమాట. అండ్ ఆ లెంత్లో మాత్రమే ఆ కాలం అనేది బెండ్ అవుతుంది, బక్కల్ అవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ సే, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ యూ కెన్ సే at what section the beam is going to bend. Okay, it can undergo movement, it can go displacement. Okay, so that is the case. So in case of both end fixed, effective length and length of the column are same, and in case of one end fixed and other end free, you can say that it is 2L, and in case of 3 both end fixed it is 0.5 L, and in case of 4 one end pin and one end fixed it is 0.7 L. So structurally effective length of the column is defined as a height between the points of contraflexure of the buckled column between the two floors basically. Okay nandi, so between these two ends. So now, and contraflexure ante entante they are the points at which the bending moment changes its sign. So as your lateral students you may be aware of structural analysis subject in which you have learned about contraflexure. Okay, contraflexure is nothing but a point or a location in a beam or a column where the bending moment changes its sign from positive to negative. So you can say
that effective length is the distance between two contraflexure points అనమాట. రెండు కాంట్రాఫ్లెక్చర్ పాయింట్స్ మధ్యన ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట. ఇది ఈజియెస్ట్ వే మనం డిఫైన్ చేయడానికి ఇంకా ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ని, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కేస్ 2, ఓకే, కాలం ఇక్కడ ఏమీ లేదండి, కానీ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్, వన్ ఎండ్ ఫ్రీ అయితే, ఓకే, మనకి చూడండి పైన నుంచి కిందకి, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ జీరో అట్ ది ఫ్రీ ఎండ్. మళ్ళీ జీరో ఎప్పుడవుతుంది అంటే అలాంగ్ ది కాలం ఎక్కడ కూడా జీరో అయ్యే ఛాన్సే లేదు, సైన్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు మూమెంట్ అనేది. మనం ఒకవేళ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే కిందకి కూడా ఒక కాలం అనేది, అప్పుడు దాని యొక్క లెంత్ నుంచి ఫ్రీ ఎండ్ నుంచి ఆ పైన ఉన్న ఫ్రీ లెంత్ ఉన్నది డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో L2L, అది ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఫ్రీ అయితే. And the effective length of column depends on whether the frame is sway or no sway and on the bending stiffness of the beam. Okay. And stiffness of the beam మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. We have gone through the basic definition of stiffness in the previous lab, right? The load that is necessary for a unit displacement of a body. Okay, deformation, springs గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ గురించి మనం అది డిస్కస్ చేసాం. So the basic definition or meaning of the stiffness is same there also. ఇక్కడ bending వల్ల వస్తున్న stiffness అన్నమాట, bending stiffness. So let me get to the other definitions. So fifth one is radius of gyration. Of course మనం radius of gyration ని lambda గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పాము, but let me give you in detail. This is a property of a section and a function of movement of inertia. Second moment of area is nothing but moment of inertia. We know that, right? So how do you calculate that? How do you get that? So K is equals to K in general is equals to I by A. ఇప్పుడు K minimum కావాలి అంటే I need to put I minimum by A. Sir, I minimum, I maximum ఉంటాయా రెండు అంటే yes they are. See, this is a column cross section and this is YY and this is XX. So this is B and this is the D dimension. Therefore, if you find out what is IXX, you get BD cube by 12. And if you calculate IYY, it is equals to DB cube by 12. So if you compare both these values, which one would be greater? Which one would be greater? This one greater and this one will be lesser. So IXX is nothing but I minimum. Okay, so that is how you find out. So I divided by cross sectional area of this column will give you the radius of gyration. ఇక్కడ I minimum వేస్తే least radius of gyration వస్తుంది, I max వేస్తే maximum radius of gyration వస్తుంది. So units of radius of gyration are mm or centimeter or meter, same as length కి ఏవైతే dimensions ఉంటాయో same dimensions అన్నమాట. And the value indicates the stiffness of the compression member like columns. Okay, this value itself, this value helps us to understand the stiffness of the column or beam. Column. So smaller the value of radius of gyration, larger is the likelihood or more are the chances of a column to buckle. So అంటే అర్థం ఏంటండి? So see here, we are saying lambda is equals to L effective by K. Okay, and K is equals to root over I by A. K minimum వేస్తాం కాబట్టి I minimum వేయాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, larger is the likelihood or more are the chances for a column to buckle అన్నమాట. బక్కల్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక అన్నాం బెండింగ్, ది కాలం బెండ్ అవ్వడానికి బక్కల్ అంటాం. సో కాలం ఎప్పుడు బక్కల్ అయ్యడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే లార్జర్ ఇఫ్ స్మాలర్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్. రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ చిన్నది అయితే, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ is smaller,
Okay, this lambda will be greater. So if k is minimum, lambda is small, and so if k is minimum, lambda will be large. So if lambda is large, such column undergoes buckling, bending. సో ఇక్కడ చూడండి అర్థమవుతుందండి. సో లీస్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఉంటే, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అనేది తక్కువ వాల్యూ అయి ఉంటే లాంబ్డా వాల్యూ ఏమవుతుందండి, చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. డినామినేటర్లో కదా కే ఉంది, సో లాంబ్డా ఏమవుతుందండి, పెరుగుతుంది. సో ఇఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ గ్రేటర్, ఇఫ్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, ఓకే, పెద్దదై ఉంటే లాంబ్డా ఏమవుతుందంటే కాలం అనేది బక్కల్ అవుతుంది అనమాట అర్థం. సో సీ హియర్, ఇఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ గ్రేటర్, it is directly proportional to effective length. Effective length is also greater. Effective length greater అంటే ఏంటి అర్థం, పొడుగైన కాలం అని అర్థం అనమాట, పెద్ద కాలం అనమాట అది. ఓకే, సో దట్ కాలం అండర్గోస్ బక్లింగ్ అనమాట. సో నేను ఇంకా చెప్తాను, ఈ లాంబ్డా అనేది, ఈ లాంబ్డా అనే వాల్యూ బట్టి మనం ఒక కాలం అనేది లాంగా షార్టా, అది బక్లింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుందా లేకపోతే లేదా అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, వీ విల్ డిస్కస్ దాట్ నౌ. Okay, so let me see this point. So in reinforced concrete structure design, we replace radius of gyration with least lateral dimension of column. General గా మనం బయట కాలమ్స్ ని బీమ్స్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఒక ప్రాక్టికల్ గా కాలమ్స్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు నేను లీస్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్, ఆ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే దాని యొక్క లీస్ట్ లాటరల్ డైమెన్షన్తో నేను డెప్త్ ఆర్ విడ్త్తో రిప్లేస్ చేస్తాను అనమాట. ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్నదైతే దాంతో అనమాట. అంటే ఇది కాలం అనుకుందాము, ఇది బి, ఇది డి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీస్ట్ ఆఫ్ బి అండ్ డి లీస్ట్ లాటరల్ డైమెన్షన్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్నదైతే అది లీస్ట్ లాటరల్ డైమెన్షన్. దాన్ని నేను రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ కింద వాడేసుకుంటాను అనమాట, స్లెండర్నెస్ రేషియో లాంబ్డా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ లాంబ్డా ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాలమ్స్, రైట్? సో నౌ లెట్ మీ క్లాసిఫై ది కాలమ్స్ నౌ బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా. ఓకే, లాంబ్డా స్లెండర్నెస్ రేషియో యూజ్ చేసుకొని కాలమ్స్ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాము అన్నది మనం చూద్దాము. అండ్ అట్లానే లెట్ us see how you classify the column based on its failure. ఏ విధంగా అది ఫెయిల్ అవుతాయి, ఏ విధంగా బ్రేక్ అయి ఫెయిల్ అవుతాయి అన్న దాన్ని బట్టి కాలమ్ని బక్లింగ్, క్రషింగ్, బోత్ క్రషింగ్ అండ్ బక్లింగ్ అనే విధాలుగా కాలమ్ని క్లాసిఫై చేస్తాం. సో కాలమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిల్యూర్ మనం ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అంటే, కాలమ్స్ విచ్ ఫెయిల్ అండర్ బక్లింగ్, కాలమ్స్ విచ్ ఫెయిల్ ఓన్లీ అండర్ క్రషింగ్, and columns which fail under buckling and crushing also. So these are the three types of columns based on failure. The failure type of column or the manner in which a column fails depends upon the slenderness ratio. That is for sure. Lambda influences how a particular column is going to fail. Crushing వల్ల ఫెయిల్ అవుతుందా కాలమ్, బక్లింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుందా కాలమ్, లేకపోతే బోత్ రెండింటి వల్ల అన్నది లాంబ్డా బట్టే మనకు తెలుస్తుంది. సో హౌ డూ యూ క్లాసిఫై బేస్డ్ ఆన్ లాంబ్డా? సో షార్ట్ కాలమ్, ఫస్ట్ వన్ షార్ట్. A column is called short column when its length is less than 8 times their least lateral dimension, or its slenderness ratio lambda is less than 32. Okay, lambda less than 32 అయితే దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు అండి, దాన్ని ఆ యొక్క కాలమ్ని షార్ట్ కాలమ్. వీ కెన్ కాల్ దట్ కాలమ్ యాజ్ షార్ట్ కాలమ్. అండ్ ఇఫ్ of course we have another condition also, if the length is less than 8 times the least lateral dimension, b or d, కాలమ్ కున్న b or d అనేది కదా lateral dimensions అంటే, వాటిలో ఏది చిన్నదైతే అది ఇంటూ 8 చేయండి, ఇంటూ మల్టిప్లైడ్ బై 8 అంటే 8 టైమ్స్ ఆఫ్ b చేయండి ఒకవేళ b is the least dimension అయి ఉంటే. ఓకే, ఇఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది కాలమ్ అనేది
8b కన్నా తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం షార్ట్ కాలం అనొచ్చు అనమాట. ఇఫ్ ఎ కాలం ఈజ్ లాంగ్ కాలం వెన్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 30 times of its least lateral dimension. Okay, or its slenderness ratio is 120. Okay, so see here, if lambda is less than 32, short. Lambda greater than 120, long. And lambda between 32 to 120, we call it as medium column. So a column is medium column when its length varying between 8 times to 30 times of their least lateral dimension. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయి ఉంటే దాని LE వాల్యూ, ఆర్ స్లెండర్నెస్ రేషియో 32 నుంచి 120 వరకు మధ్యలో ఉంటే దాన్ని మనం మీడియం కాలం అనొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్లాసిఫై ఏ పర్టికులర్ కాలం బేస్డ్ ఆన్ లాంబ్డా. సరే, ఇప్పుడు ఓకే, షార్ట్ కాలం అనేది ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు కూడా క్రషింగ్ వల్ల. ఏ షార్ట్ కాలం ఆల్వేస్ ఫెయిల్స్ బికాస్ ఆఫ్ క్రషింగ్. ఏ లాంగ్ కాలం ఆల్వేస్ ఫెయిల్స్ విత్ బక్లింగ్. A medium column can fail due to buckling and crushing. ఓకే, సో ఈ మూడింటిని నేను చిన్న డయాగ్రామ్తో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, then you can understand that. Okay, let me first give you a little bit here now. A short column which has low or smaller slenderness ratio and higher radius of gyration will fall by crushing. నేను చెప్పినట్టుగా అనమాట. సో ఏ షార్ట్ కాలం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందండి? క్రషింగ్ వల్ల. లాంగ్ కాలం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందండి? దానికి ఎప్పుడు స్లెండర్నెస్ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది, లాంబ్డా. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి it is going to fail under buckling by lateral displacement. So if this is the column, ఈ విధంగా ఫెయిల్ అవుతుంది బక్లింగ్. ఎస్, కాలం ఎప్పుడైనా బక్ల్ అవడం చూసారా అండి? అఫ్కోర్స్ నార్మల్గా మీరు అందుకే చూసుంటారు అది. సో ఏ మీడియం కాలం ఫెయిల్స్ విత్ క్రషింగ్ అండ్ బక్లింగ్ at the same time. Okay, so now a short column gets crushed when the compressive stresses due to external load is more than the compressive strength of the column. సో ఇప్పుడు షార్ట్ కాలం ఎలా ఫెయిల్ అవుతుంది అన్నానండి? క్రష్ అవ్వడం వల్ల, రైట్? సో ఎందువల్ల క్రష్ అయ్యి ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే షార్ట్ కాలం ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైతే లోడ్ అప్లై చేస్తామో, ఏదైతే స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తామో దాని మీద యాక్సియల్గా ఇఫ్ దాట్ వాల్యూ reaches the compressive strength of column. See, for example, ఈ కాలం అనేది కాంక్రీట్తో తయారై ఉంటుంది. ఆ కాంక్రీట్కి ఒక FCK వాల్యూ ఉంటుంది, కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్. ఓకే, కాలంకి ఉంటుంది. సో మనం అప్లై చేస్తున్న స్ట్రెస్ అనేది ఈ FCK ఆఫ్ కాంక్రీట్ కన్నా ఎక్కువై ఉన్నట్లయితే ఈ కాలం అనేది క్రషింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను అదే లోడ్ అప్లై చేశాను, అదే కాంక్రీట్ యూజ్ చేశాను, కానీ అది ఒకవేళ లాంగ్ కాలం అయితే క్రషింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. ఎట్లా ఫెయిల్ అవుతుంది అని అంటే దాట్ విల్ బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ వచ్చి ఈ విధంగా బెండ్ అయి ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. సి, యూ కెన్ సీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బెండ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఫెయిల్స్. సో దిస్ ఇస్ buckling, this is crushing, and this is shear. Buckling, compression, shear. Buckling, crushing, and shear. Okay, so this is buckling, this is crushing, this is shear. Okay, so I hope you understood now the difference between short, long and medium and ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఒక్కొక్క కేసులో అనేది. సో in order to avoid a column from failing, we must be able to calculate the crushing load in case of short columns and buckling or crippling load in case of
లాంగ్ కాలమ్స్. అంతే కదండి, ఒక కాలం కట్టేసిన తర్వాత డూ యూ వాంట్ దట్ కాలం టు ఫెయిల్? అది క్రష్ అయ్యి లేకపోతే బకలయ్యి ఫెయిల్ అవ్వాలనుకుంటామండి? లేదు కదా. సో వీ డు నాట్ వాంట్ దాట్ టు ఫెయిల్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు కాలంకి ఎంత లోడ్ అప్లై చేస్తే అది బక్కలైపోతుంది లాంగ్ కాలం అయితే, ఎంత లోడ్ అప్లై చేస్తే ఒక షార్ట్ కాలం అనేది క్రష్ అయిపోతుంది అన్నది నేను ముందుగానే ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ యొక్క కాలం మీద అంత అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ వెళ్ళకుండా పడకుండా నేను జాగ్రత్త తీసుకుంటాను అనమాట డిజైన్లో. సో నౌ you need to find out what is the maximum load that you can allow in case of short and long columns. So for this calculation, a Swiss mathematician Leonhard Euler gave certain expressions to help us to find these critical loads and these crushing loads anamata. Okay, so we are going to see that here. సో యూలర్ అనే పర్సన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ నేమ్డ్ దట్ థియరీ యాజ్ యూలర్స్ థియరీ. ఓకే, సో నౌ ఈ థియరీ అనేది ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ లాంగ్ కాలమ్స్ అండి. ఓకే, ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ లాంగ్ కాలమ్స్, నాట్ ఫర్ షార్ట్, ఓన్లీ ఫర్ లాంగ్. ఓకేనండి, లాంగ్ కాలమ్స్ మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో నౌ how do you find that? So generally a long column fails due to bending or buckling at lesser loads than that of crushing load in short column. అంటే చూడమ్మా, ఈ లాంగ్ కాలం అనేది బక్లింగ్ వల్ల తక్కువ అమౌంట్కి ఫెయిల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పటికీ కూడా ఒక లాంగ్ కాలం, పెద్దగా పొడుగ్గా ఉన్న కాలం అనేది బక్కల్ అయ్యి బెండ్ అయ్యి ఫెయిల్ అయిపోతుందంట. అదే షార్ట్ కాలం అయితే చాలా ఎక్కువ లోడ్కి క్రషింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. మీకు ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, మీ ఇంటి దగ్గర చీపురు కట్ట ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఒక పుల్ల తీయండి, కొబ్బరి పుల్ల, అది చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది, స్లెండర్గా ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు పైన కింద పట్టుకొని అడిచారు అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే అది బెండ్ అయిపోతుంది మధ్యలో ఎక్కడో దగ్గర. అంతేనండి, బక్కలింగ్ అంటాం దాన్నే. పొడుగ్గా ఉండేవి బక్కలు అయిపోతాయి అనమాట, బక్కలింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతాయి. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ అజంప్షన్స్ మేడ్ బై యూలర్ వెన్ డిరైవింగ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ ఆర్ బక్లింగ్ లోడ్ అనమాట. So let us see those assumptions first, okay, before going into how to calculate the failure stress or load. So first assumption is the material of column is homogeneous and isotropic. Of course, you people have gone through this. We have gone through these basic definitions in bending stresses and shear stresses. And second one ఏంటి అంటే, column material is perfectly elastic. Material అనేది perfectly elastic అయి ఉండాలి అండ్ హుక్స్ లోనే అది ఒబే చేస్తూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, గుడ్. నౌ థర్డ్ వన్, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కాలమ్ అకర్స్ ఓన్లీ టు బక్లింగ్ ఓన్లీ. అక్కడ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక లోడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు, కాలం మీద లోడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు అది బక్లింగ్ వల్ల మాత్రమే ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఎటువంటి కంప్రెషన్ వల్ల కూడా, ఐ మీన్ క్రషింగ్ వల్ల అది ఫెయిల్ అయి ఉండకూడదు. క్రషింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది ఏమంటారండి, షార్ట్ కాలం. రెండు అయితే మీడియం కాలం అంటాం, రైట్? కానీ ఇప్పుడు ఇది లాంగ్ కాలం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక మెంబర్ అనేది ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందండి, బక్లింగ్ వల్లే ఫెయిల్ అవుతుంది. కాబట్టి బక్లింగ్ వల్లే ఫెయిల్ అవుతుందని మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ డెరివేషన్. అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ కాలమ్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ పర్ఫెక్ట్లీ స్ట్రైట్ అండ్ యాక్సియల్లీ లోడెడ్. పర్ఫెక్ట్లీ స్ట్రైట్గా నిటారుగా ఉంది, ఓకే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ యాక్సియల్లీ లోడెడ్. యాక్సియల్లీ లోడెడ్ అంటే ఏంటంటే, మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఇది కాలం అయితే, ఇది యాక్సిస్ అయితే, దిస్ ఈజ్ అన్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది లోడ్, P, యాక్సియల్ లోడ్. ఇలాగ అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా, ఓకే, లేకపోతే అవ్వదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ దట్ వే, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, ది షార్టనింగ్ ఆఫ్ కాలమ్ డ్యూ టు టైరెడ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఇస్ నెగ్లెక్టెడ్. మనం అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ బట్టి ఇది ఈ విధంగా ఈ అలాంగ్ లెంత్ కంప్రెస్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఇంత పెద్దది, ఓకే, మీకు ఇక్కడ కనబడుతున్నట్టుగా పెద్ద కాలం అయి ఉండొచ్చు, ఈ కాలం అనేది బికాస్ ఆఫ్ లోడ్ అండర్గోన్ కంప్రెషన్ అయ్యి ఒక సర్టెన్ కాంట్రాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, కొంత చిన్నదై ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఫోర్స్. ఆ యొక్క కంప్రెషన్ని యూ నెగ్లెక్ట్ దాట్, ఓకే, యూ నెగ్లెక్ట్ దాట్. ది లెంత్ ఆఫ్ ది కాలమ్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ కంపేర్డ్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది కాలమ్. కాలమ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ డైమెన్షన్స్తో పోలిస్తే, అంటే క్రాస్ సెక్షన్స్ అంటే ఏముంటుందండి,
ఒకవేళ అది రెక్టాంగిల్ అయితే ఇది ఇలాగే ఉంటుంది కదండి. బి అండ్ డి ఆర్ ది క్రాస్ సెక్షనల్ డైమెన్షన్స్. సో వీటితో పోలిస్తే లెంత్ ఆఫ్ ది కాలమ్ అనేది ఎలా ఉంది అండి, చాలా పెద్దది అయి ఉండాలి అనమాట, చాలా పెద్దది అని అనమాట అర్థం. ఓకే, సో నౌ those are the 6 assumptions. Okay, so these are the 4 cases that we are going to see in this part of unit, isn't it, right? So now sign convention, this is important. So bending moment when tends to bend the column with its convexity towards the actual axis or center line of the column, it is known as positive. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒరిజినల్ ఆర్ యాక్చువల్. ఇక్కడ సెంటర్లో ఉన్న యాక్సిస్ యాక్చువల్ యాక్సిస్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు బీమ్ అనేది ఈ విధంగా బెండ్ అయిపోయిందండి, కాలం అనేది ఈ విధంగా బెండ్ అయింది. ఈ పైన ఉంది చూసారు, దీన్ని ఏమంటామండి? ఓకే, ఇలా బెండ్ అయింది కదా, ఈ పార్ట్ మనం ఏమంటాం? కాన్వెక్స్ అంటాం కదా, కాన్వెక్స్. అవతల దాన్ని కాన్కేవ్. సో ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ ఎలా ఉందని, కాన్వెక్స్ ఆఫ్ ఎ కాలం ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కేసులో టువర్డ్స్ ది ఒరిజినల్ పొజిషన్, రైట్? కాన్వెక్సిటీ టువర్డ్స్ ది యాక్చువల్ యాక్సిస్. ఈ బీమ్, ఈ కాలం ఏదైతే బెండ్ అయిందో ఆ యొక్క కాన్వెక్స్ షేప్ ఆఫ్ దిస్ కాలం ఎటువైపు తిరిగి ఉంది? ఒరిజినల్ పొజిషన్ వైపుకి తిరిగి పెట్టుంది, రైట్? సో అది అయితే అప్పుడు ఆ కేసు అయితే దాన్ని పాజిటివ్ కింద తీసుకుంటాం, ఆ బెండింగ్ మూమెంట్ని. ఈ సెకండ్ కేసులో చూడండి, కాన్వెక్సిటీ ఎలా ఉంది అండి, ఆ బెండ్, ఆ కాన్వెక్స్ షేప్ అనేది ఎటువైపు తిరిగి ఉంది అంటే యాక్చువల్, ఇది యాక్చువల్ షేప్ ఆఫ్ ది కాలంకి అటువైపుకి తిరిగి ఉందన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని నెగిటివ్ కింద మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. So I hope you understood. We have gone through the basic definitions and all these things. In the next class, we are going to discuss further on this topic. Right? Thank you.